السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ لندن سا بدن چرچل چتون، دھیرے سے تیرا یہ کھسک جانا۔ یار پا جنید، میں تو سن کے تو حیران ہو رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو مرشد پاک میرے اللہ ان کو میں بسم اللہ کروں، آئے ہائے ہائے یار مرشد میرے کو ان لوگوں نے اتنے ہی لے لیا یار، حد ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا ہے یار یہ جو برطانیہ گئے ہیں مرشد پاک تھوڑے سے بندے ساتھ لے کے، تھوڑے سے بھلا کتنے ہیں؟ کتنے جی؟ 90 بندے۔ یار حد ہو گئی ہے، تمہارے والی 90,000 لے گئے یار۔ 90 لوگ تھوڑے یار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وزیر اعظم گئے ہیں یار۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرنے گئے 90 لوگ؟ یار تمہارا کیا خیال ہے کلے چلے جاتے ادھر سے اپنا بیگ اٹھا کے ادھر جا کے ادھر کے ٹانگے پہ بیٹھ جاتے کہ بھائی جی کیمرہ ان کا گھر کدھر ہے؟ حد ہو گئی ہے یار، تمہارے والی وزیر اعظم جا رہا ہے یار۔ تمہیں پتہ برطانوی حکومت نے کتنے لوگوں کو دعوت دی تھی؟ صرف 6 لوگوں کو۔ تو وہ تو چاہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بیت کرے، باقی تمام لوگ تمہاری میری جیب سے گئے ہیں۔ جیب کس سے گئے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے جانا تھا تو جانا ہی تھا ساتھ۔ تو اپنے خرچ میں جاتے نا، 90 بندے ساتھ بھیج دیے ان کے ادھر، وہ بیچارے پتہ نہیں کو ادھر لندن کا کو پتہ نہیں 5 سٹار ہوٹل، مرشد میرا نمبر 1 سٹار آدمی اور 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا جی، یہ چرچل ہوٹل ہے۔ لندن کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ یار کس چیز کا مہنگا ترین ہے جس کا نام ہی چرچل ہوٹل ہے؟ 90 کمرے وہاں پر 6 دن کے لیے بک کیے گئے۔ دیکھو یہ صرف 6 دن کے لیے ادھر 90 کمرے بک کر کے کو 30-35 لگژری گاڑیاں دے دی ہیں جی کہ کر لے سیر جی کر لے۔ مرشد میرے تھکے ہوئے وہاں گئے ہیں، اب صرف ملک و قوم کی خاطر وہ 90 بندوں کو ادھر سیر کرا رہے ہیں کہ جی یہ لندن ہے۔ حد ہو گئی ہے یار۔ اوپر سے میں نے سنا کہ وہ جو چرچل ہوٹل ہے وہ جس میں ٹھہرے ہوئے ہیں کو 250 سے لے کے میرا خیال ہے 400 پاؤنڈ تک اس کا کرایہ ہے عام دنوں میں۔ آج کل یہ راش روش ہے تو 350 سے کوئی 450 پاؤنڈ کرایہ یار، 450 یار کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے پاکستانی وفد کے صرف رہائش پہ اخراجات کتنے ہوئے ہیں؟ کتنے جی؟ جب میں تمہیں بتاؤں گا تو تم منہ کھول کے کہو گے امان سے؟ نہیں میں نہیں کہتا اتنا، میں پاگل نہیں ہوں۔ 6 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے ہیں صرف رہائش پہ۔ میں نے نہیں کہنا آبان سے 6 کروڑ روپیہ جی دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ دیکھو یار اتنے پیسے خرچ کر کے مرشد میرے ادھر کھجل ہو رہے ہیں اور ادھر ساری قوم کو پڑی ہوئی ہے جی بجلی ختم ہو گئی ہے، بجلی لائیں بجلی لائیں بجلی لائیں، بجلی نہیں آ رہی بجلی نہیں آ رہی۔ یار دعا کرو مرشد آ جائیں، بجلی کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے یہ جو دورہ ہے نا اس کے بعد مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا بلکہ میڈیا کا ایک سیکشن بھی یہ نوید سنا رہا تھا کہ جو الیکشن قریب آئیں گے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور حکومت جو ہے سنجیدگی سے عوامی مسائل کی طرف توجہ دینا شروع کر دے گی۔ مجھے نہیں لگتا اس دورے کے بعد جس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اس دورے کا اہتمام کیا گیا ہے، پھر اس کا ڈنکا بجایا گیا ہے، پھر اپنے موقف پر قائم رہنے کی نوید سنائی گئی ہے، نہیں جی ہم نے تو دورے پر جانا ہے، ہم وزیر اعظم ہیں اور اتنے ہی لال لشکر کے ساتھ جانا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، بالکل یوں لگتا ہے کہ اس حکومت کی کان آنکھیں ناک سب کچھ بند ہو گیا۔ یار تم دیکھنا جب میرے مرشد نے واپس آنا نا تو اس ملک میں ویسے ہی روشنیاں آ جانی، نہیں یہ فکرہ کاٹ دینا یار۔ وہ کل میں محلے میں بھی یہ کہہ بیٹھا ہوں 5-6 بندوں کے سامنے، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے یار۔ ویسے میری بات سنو، وزیر اعظم صاحب ہیں یہاں سے گئے ہیں دورے پہ، باقی وزیر اعظم نہیں کرتے، کرنا تو پڑتا ہی ہے، ایسی کون سی بات؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے مرشد پاک کوئی مجرم ہے اس حوالے سے، میں دیکھو نا ان حالات کا جائزہ لو جن حالات میں وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں، مطلب ایک کنٹروورشل دورہ تھا، ایک کنٹروورشل پوزیشن میں وہ یہ دورہ کر رہے ہیں، ان کو لو کی پہ رہ کے یہ دورہ کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے ملک کے اندر حالات دیکھو، آگ لگی ہوئی ہے، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، 14 گھنٹے 18 گھنٹے بلکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب جتنے پیسے انہوں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں، اس دورے میں جھونک دیے ہیں، جن آگ لگا دی ہے، اس سے میرا خیال کم از کم اور کچھ نہیں تو ہفتہ 10 دن کی لوڈ شیڈنگ تو کم ہو سکتی تھی اگر اتنے ہی پیسوں کا فیول لے کے دے دیتے۔ دیکھو یار اپنے بھی خلاف ہو گئے ہیں، میرے مرشد کے گورے بھی خلاف ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے ادھر گوروں نے پریس میں کوئی ایک خبر نہیں دی، کسی قسم کی
कवरेज ही नहीं थी मेरे मुर्शद को कि वजीर आज़म आए। हालांकि इससे पहले जब भी पाकिस्तानी वजीर आज़म या सदर बरतानिया का दौरा करता है तो वहाँ के जो नुमाया अखबारात हैं वो एडिटोरियल लिखते हैं, शजरे लिखते हैं, मज़ामीन लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ एंगल से उसके दौरे की कवरेज की जाती है। लेकिन ये इस बार जब तुम्हारे मुर्शद पाक गए हैं तो किसी एक बड़े अखबार ने कोई शजरा नहीं लिखा, कोई इदारिया नहीं लिखा, कुछ भी, बिल्कुल एक लफ्ज़ उनके हक में या उनके बारे में नहीं लिखा। ये गोरे वैसे ही हमारे वजीर आज़मों के खिलाफ हो जाते हैं, ये गोरों के साथ कोई मसला है? यार मसला गोरों के साथ नहीं है, मसला हमारे अपने साथ है। सही। हमारी जो एक पॉलिटिकल एलीट है ये जिस अंदाज में सोचती है, ये मतलब ये सिर्फ इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारे मुर्शद के साथ मसला नहीं है। 1999 में जब मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार पर कब्जा किया था उससे चंद माह पहले तुम्हें याद है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका का दौरा किया था, याद है ना? अमेरिका गए थे, 190 लोगों को साथ लेके गए थे। उस वक्त मीडिया ने जब शोर मचाया था तो ये कहा गया था कि जो वफ्द है वो तो सिर्फ 51 लोगों पर मुश्तमिल है, और टेक्टफुली ये हरकत की गई थी कि 69 लोग जिनमें सहाफ़ी भी थे, दानिश्वर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, उनको एक स्पेशल प्लेन के जरिए चंद दिन पहले अमेरिका पहुंचा दिया गया था। और 190 बंदे। जी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि सिर्फ वहां पर PIA का जो प्लेन 10 दिन वहां पर खड़ा रहा था, उस डेलीगेशन को लेकर गया था, सिर्फ उसके लैंडिंग चार्जेस की मद में 2.5 करोड़ रुपए अदा किए गए थे। और मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त जो वफ्द में शामिल हमारे वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, उनसे जब ये पूछा गया कि आप इतना बड़ा वफ्द अमेरिका क्यों लेके आए, तो उन्होंने इस बात पर बहुत इरिटेट होकर जवाब दिया था कि हमसे जो पहली हुकूमतें थी वो तो अपने वफ्द में मरासियों और डांसरों को भी शामिल कर लिया करती थी। लंदन सबदन चर्चल चितवन धीरे से तेरा ये। यार इतने इतने बंदे लेके जाती है वहां को, सदरों के साथ दंगल ही करा लिया करें अपने सदरों का। सर तो दूसरे ममालिक से भी इतने ही बड़े बड़े डेलीगेशंस जाते हैं? तमाम हर तरह की मिसालें मौजूद हैं। मुल्कों की तारीख उठा के देखो, बड़े बड़े डेलीगेशंस भी गए, लेकिन उन हुकूमतों या उन मुल्कों की तरफ से गए हैं जो मुल्क की एफोर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जब दौरे का मकसद बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पर एजेंडा हो, मुज़ाकरात करने हो, वहाँ पर मुआहदे करने हो, तो फिर बड़े बड़े डेलीगेशंस की मिसालें भी मौजूद हैं। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप किन हालात में दौरा कर रहे हैं, और जो आप इतना बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर जा रहे हैं उस डेलीगेशन का मकसद सिर्फ वहाँ पर मुआहदे करना है, मुज़ाकरात करना है, या उन लोगों को राजी रखना है, खुश रखना है, या सियासी रिश्वत के तौर पर आप उन लोगों को साथ लेके जा रहे हैं। वहां अकाउंटेबिलिटी जहां पर भी होगी, कभी कोई भी हुक्मरान जो है इस तरह का स्टेप नहीं उठा सकता कि इन हालात में इतना बड़ा डेलीगेशन साथ लेके जाए। अभी जब ये तुम्हारे मुर्शद पाक इंग्लैंड का दौरा फरमा रहे हैं, उन्हीं दिनों में फ्रांस में इलेक्शन हुआ, जो वहां का नया सदर मुंतखब हुआ है फ्रांसवा होलांद, उसने क्या किया है कि उस पर इल्ज़ाम ये लगा है जिस पर इस वक्त वो शदीद दबाव में है। अभी उसने ठीक यानी चार्ज भी नहीं संभाला अपने ओहदे का, और वो पूरी कौम से माफिया मांगने पर मजबूर हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उसके इलेक्शन जीतने के बाद उसने पेरिस से अपने आबाई शहर जाना था और वापस पेरिस आना था। इसलिए मुमकिन नहीं था कि वो गाड़ी पे या ट्रेन में सफ़र करता, वहाँ पे जाता और वापस आता है। इसलिए उसने अपने पार्टी के खर्च पर, सरकारी खर्च पर नहीं, पार्टी के खर्च पर उसने प्राइवेट तैयारे की खिदमात हासिल की। उस पर वहाँ की अपोजिशन, वहाँ के अवाम बाकायदा उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उसको सरकोजी का जुड़वा भाई करार दे रहे हैं कि तुमने सरकोजी के खिलाफ इलेक्शन ही उसकी अय्याशियों के खिलाफ लड़ा था और अब तुम वही हरकतें कर रहे हो। इस पर उसको माजरत करना पड़ रही है, माफिया मांगना पड़ रही है। असल बात ये है अल्लाह के, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये जो एक धड़ल्ले वाले और बड़े स्ट्रॉन्ग मुल्क होते हैं ना, जो पूरी दुनिया के ऊपर छाए होते हैं, जिनके वज़ीराए आज़म वो जाते हैं तो 70-70, 80-80, 100-100 बंदा लेके जाते हैं। अच्छा। तो ये जो ममालिक बेचारे जो हमें तरक्कियों के पीछे नस रहे हैं, कोई चंद की तरफ दौड़ रहा है, कोई बेचारा मरीख के पीछे पड़ा हुआ है, अल्लाह वास्ते मुझे मरीख पर ले जाओ। ये इस तरह के जो खज्जल खराब ममालिक होते हैं ना बेचारे, जी जी, वो हमें 5-6 बंदे भी चले जाते हैं। नाज़रीन, हमें यह लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।